చెప్పకపోయినా కానీ ఇది ఒక పెద్ద పరీక్ష నాకు. ఏంటంటే మధ్యాహ్నం పూట భోజనం చేసి వచ్చిన తర్వాత నాకు సెషన్ ఇస్తారు. అది ఎందుకో తెలియదు, యాదృచ్ఛికంగా అవుతుందో అంటే యాక్సిడెంటల్గా అవుతుందో నాకు తెలియదు, లేక ప్రభు నాకు అలా ఇచ్చాడో దాని అంటారు అభిషేకం నాకు తెలియదు. బట్ ఫర్ సమ్ రీజన్ wherever I go, they put me in a very difficult place. To speak only after the lunch, which is very difficult. Before the lunch, Jerry and I were standing between you and your food. Right now, I am standing between you and your sleep. But let me be very honest with you, because we will be discussing some very valuable information from the Word of God, which is Bible. Bible వాక్యంలో నుంచి నిజమైన దేవుని వాక్యంలో నుంచి కొన్ని విషయాలు మనం చూసుకోబోతున్నాం. ఆ విషయాలు మనం తప్పకుండా తెలుసుకోవాలి. క్రైస్తవులుగా మన విశ్వాసం పైన జరుగుతున్నటువంటి దాడులను తట్టుకోవటానికి, మన విశ్వాసాన్ని దృఢంగా స్థిరపరచుకోవటానికి, బండ మీద మన ఇల్లు కట్టుకోవటానికి, ప్రభు ఇచ్చిన పిలుపుని తీసుకోవటానికి మనం మెలకుగా ఉంటే మంచిది. దట్ ఈస్ వెరీ బెనిఫిషియల్. హవెవర్, ఈరోజు మనము మాట్లాడుకోబోయే విషయాల్లో కొన్ని విషయాలు, అన్నీ కాకపోయినా కానీ మెజారిటీ విషయాలు హైందవ పురాణాల్లో నుంచి, ప్రాముఖ్యంగా శివపురాణం నుంచే ఉంటాయి. కాబట్టి శివపురాణం నుంచి వస్తున్నటువంటి ఈ విషయాలు తెలుసుకోకపోయినా పరలోకం చేరుకుంటారు. మీరు పరలోకం చేరుకోకుండా ఆపే వాక్యం ఏమి కాదు ఇది. కానీ మీరు మీ దైనందిన జీవితంలో, మీ ప్రాక్టికల్గా మీరు వెళ్ళే లైఫ్లో, in your own practical life, when you face people, when you are especially these days, when the so-called pseudo religious sects are coming out, they are not really religious, they are not social, they are actually anti-communal, right? Those groups are coming out to disturb the harmony within the society. Mana samskritilo, భారతీయ సంస్కృతిలో ఉన్నటువంటి సమన్వయత్వాన్ని తొలగించడానికి, భారతీయ సంస్కృతిలో ప్రజలు కలిసి జీవించే ఆ మంచి భేషుగ్గా ఉండే ఆ సమాజాన్ని చెడగొట్టడానికి కొందరు మత ఛాందస్వాదులు లేస్తున్నారు. అలాంటి వాళ్ళు అడిగే ప్రశ్నలకు, అలాంటి వాళ్ళు బైబిల్ గ్రంథంలో నుంచి లేవనెత్తే ప్రశ్నలకు సమాధానం మనం చూడబోతున్నాం. చూస్తూ వారు ఏ కొలమానాన్ని అయితే మన పైన ఆపాదిస్తున్నారో, ద సేమ్ స్టాండర్డ్ దట్ దే ఆర్ యూజింగ్ అగెయిన్స్ట్ the doctrine of the Bible and the truth that we proclaim, we are going to use the same standard on them. We are going to use the same standard on them, and we will try to bring those strongholds down so that the young people sitting here go with boldness, right? When you go out with boldness, saying that our God is a true God. You know what? Our God is a true God. Is not some tale or a story that you will talk about. మీరు మాట్లాడుకునే కథలు కాదు మా దేవుడు, నిజమైన దేవుడు అని చెప్పడానికి ధైర్యంగా బయటకు వెళ్ళటం కోసం ఈ పని చేస్తాం. సో ఇఫ్ యూ ఫీల్ అస్లీప్, ప్లీజ్ డోంట్ ఫీల్ గిల్టీ. స్లీప్ ఫర్ సమ్ టైమ్ and I'll shout in the middle so that you can get up, go wash your face and come back, which is okay. I won't get disturbed. I'm assuring you. Even if all of you sleep, I'll still continue. Okay, now I am assured that if I speak like this for another 5-10 minutes, you won't sleep. So I understand now. Anyways, let's continue. Right from the first session which Brother Bibu took, and the second session which Jerry took, and the third session that I'm going to take, and the last session which Jerry will again speak, all these sessions are not for one purpose, and that purpose is to degrade other religions. No, that is not what our purpose is. మా ఉద్దేశము ఇతర మతాలను కించపరచడం కాదు, ఇతర మతాలలో ఉన్నటువంటి ఇతర మతాలను నిమ్న స్థాయిగా చూపించడం కాదు. The purpose behind this is, you listen to me very carefully. These groups who claim to be very religious, these groups who claim to be the police of the Indian Samskriti or the culture, those people are degrading the Christian thought. Without understanding the scripture properly, they are trying to put their own understanding on the scripture, and they are trying to degrade the Christian thought, especially in Indian subcontinent. మనము భారతదేశంలో మనకున్న సంస్కృతిలో
మనం అనుసరించేటటువంటి పద్ధతుల్లో ఈరోజు క్రైస్తవులుగా అయిన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే క్రైస్తవులు కాని వారితో ప్రత్యేకంగా కనిపించే వాళ్ళు ఉన్నారా? నాకు చూపించండి. ఎవరూ కనిపించరు. మనకు ఈ లోకంలో, ఈ భారతదేశంలో పుట్టిన కారణంగా మనకు ఈ భారతీయ సంస్కృతి పైన సంపూర్ణ హక్కు ఉంది, సంపూర్ణ అధికారం ఉంది. ఎంతమంది కాదంటారు? ఎవరూ కాదనరు. మీలో దాన్ని ఏమంటారు, మతం పుచ్చుకుంటున్నారు అంటున్నారు కదా, అలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా సరే చీరలు కట్టుకోవడం మానేశారా? లేదు. మీరు మామూలు లౌకికంగా ఉన్నటువంటి ప్రజల్లాగా కాకుండా వేరే దేవతా వస్త్రాలు ఏమైనా ధరించుకొని తిరుగుతున్నారు. దేవతా వస్త్రాలు అంటే యాక్చువల్గా ఏం వేసుకోకపోవడం, అలాంటివి ఏమైనా వేసుకొని తిరుగుతున్నారా? కాదు. చక్కగా భారతీయ సంస్కృతిలో ఎలా ఉంటారో అలాగే ఉంటున్నామా లేదా? ఉంటున్నాం. So that simply talks about the diversity in the Christian thought, the diversity of practice in Christian thought. You go to సుడాన్కి వెళ్ళండి, అక్కడ ముస్లింలు క్రైస్తవులను ఊచకోతకు వస్తారు, కానీ అక్కడి దుస్తులే క్రైస్తవులు ధరిస్తున్నారు. అరేబియాలో ఉన్నటువంటి ముస్లింలు చూడండి, క్రైస్తవులను చూడండి, అక్కడ వాళ్ళు సంస్కృతిలో వేసుకున్న బట్టలే వేసుకుంటారు, అక్కడ వాళ్ళు తినే భోజనమే తింటారు, అక్కడ వాళ్ళు మాట్లాడే భాషే మాట్లాడతారు, అదే భాషలోనే బైబిల్ చదువుకుంటారు. అవునా కాదు? క్రైస్తవ సంస్కృతి అన్నది కేవలం భారతీయ సంస్కృతి మాత్రమే కాదు, ఏ సంస్కృతిలోకి వెళ్ళినా కానీ ఇమిడిపోగలదు. ఎందుకంటే మన చేతిలో ఉన్నటువంటి దేవుని వాక్యము మనల్ని ఒక బట్టకు, ఒక బొట్టుకు, ఒక భోజనానికి లిమిట్ చేయదు, కానీ మన ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ఆలోచనలను పునరుద్ధరీకరిస్తుంది. ఇట్ రెవల్యూషనైజెస్ ది ప్యాటర్న్, ద వే వి థింక్. We don't focus more on what we wear. We don't focus more on what we talk. We don't focus more how we greet each other. We focus on our hearts. The Lord Jesus Christ called us to focus on our heart. When the God of the creation, when God who created the heaven and the earth, when He stooped down and became a man, He called us to be like Him. And when He was a Jew, He behaved like a Jew. When He was under the Roman Empire, He spoke the language of a Roman Empire. He spoke Aramaic, He spoke Greek, and He followed the Jewish customs as well. And that is our calling. మనం ఏ సంస్కృతిలోకి వెళితే ఆ సంస్కృతిలోకి ఇమిడిపోతాం. అందుకనే క్రైస్తవ్యము అంత చక్కగా ప్రతి దేశంలోనూ ఆయా ప్రాంతాలలో ఆయా రూపాలలో ఉంది. భారతీయులలో కూడా క్రైస్తవ్యం అలాగే ఉంది. మనం క్రైస్తవులం అయినంత మాత్రాన, ఈరోజు మనం క్రైస్తవులు మనం పిలుచుకున్నంత మాత్రాన, యేసు ప్రభువును దేవునిగా అంగీకరించి ఆయనను వెంబడించినంత మాత్రాన మనకు nobody can challenge us to be deprived of our cultural heritage, of our literature that we have in this nation. ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి లిటరేచర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉదయం మనం చూసుకున్నటువంటి భగవద్గీత కానీ, రెండవ సెషన్లో మనం చూసుకుంటున్నటువంటి పతంజలి యోగము, లేకపోతే మిగిలిన యోగములన్నింటిలో సంబంధించినటువంటి పుస్తకాలు కానీ, ఇప్పుడు నేను మాట్లాడబోయే శివపురాణము కానీ, విష్ణు పురాణం కానీ, బ్రహ్మపురాణం కానీ, వైదిక మతములకు సంబంధించిన పుస్తకములన్నీ కూడా భారతీయ సంస్కృతిలో పుట్టినటువంటి నాకు, మీకు వాటిని చదివే హక్కు ఉంది, వాటిని అర్థం చేసుకునే హక్కు ఉంది, వాటిని విశ్లేషించే హక్కు కూడా మనకు. ఎవరు కూడా రాజ్యాంగబద్ధంగా మనకిచ్చినటువంటి ఈ హక్కును తీసివేయలేరు. నేను ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నాను అంటే, ద రీజన్ ఐఎమ్ కోటింగ్ దిస్ ఇస్, when you speak about their scripture, when you bring their scripture and talk to these people, one thing they will call you is a bigot. They will call you a bigot. They will call you a slanderer of their religion. Because being a Christian, how can you use Hindu scriptures is what they ask. But we need to question them back. These scriptures or these books are not owned by you. ఇది మీ తాత సొత్తు కాదు. ఇది మీ తాత సొత్తు కాదు. నువ్వు ఎలాగైతే హెరిడిటీగా దీన్ని పొందుకున్నావో నేను అలాగే పొందుకున్నాను. దాని మీద విశ్వసించాలా విశ్వసించకూడదా అన్నది నాకు పర్సనల్గా రాజ్యాంగం ఇచ్చినటువంటి హక్కు. సో ట్రై టు బీ వెరీ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ విత్ దిస్. డోంట్ సే దట్ సిన్స్ ఐఎమ్ ఎ క్రిస్టియన్ ఐ డోంట్ యూస్ దట్. We don't use that as a standard to define our faith, but we use that as a standard to define the faith of those who claim that to be their standard. ఎవరైతే ఆ గ్రంథాలను ప్రామాణికములుగా భావిస్తున్నారో వారి యొక్క విశ్వాసాన్ని కొలవటానికి మాత్రం తప్పకుండా మీరు నేను ఏ గడ్డ మీద అయితే పుట్టామో ఆ గడ్డలో ఉన్నటువంటి సాహిత్యాన్ని ఉపయోగించే హక్కు మనకు ఉంది. ఈ విషయాన్ని జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి.
So let nobody deprive you of this right to use the literature of this soil, because you are the sons of the soil. You have that authority, you have that right to use it. So let's move ahead. Mana yavanastulu, when we were having lunch, one of our brothers came and told us, brother, it is a issue with our young people these days, because they are, they live in a two-state mind. When they are in the college, they speak the language of college, and when they are in the home, when they are at home or in the church, they speak those languages, according to those places, because they are timid, or they are not able to live as a Christian when they go out in the society. ఇది ఒకనొక మన సహోదరుడికి ఉన్నటువంటి ఆయన హృదయంలో ఉన్నటువంటి మాట చెప్పారు. ఒక మాట గుర్తుంచుకోండి. ఇఫ్ యు ఆర్ వెరీ ష్యూర్ అబౌట్ యువర్ ఫెయిత్, if you know that what you are following, whatever you are following from this book, the book that God gave you, the revelation of Jesus Christ that God gave you, the gospels on which you and I are built, మీరు అందులో ష్యూర్గా ఉంటే, you don't have to rethink about how you should conduct. All you should do is just behave like Jesus, and you will be revolutionizing your college, you will be revolutionizing your society. Because the character of Jesus Christ is so strong. When he walks, people can't miss him. They cannot but look at him. Because that's the charisma of his lifestyle. That's the charisma of his, stature. When he walks, that's how he walks. So, when we call you to be Christians, when we call you to be, a godly believer, we are not calling you to be a timid life, to live a timid life. We are not calling you to compromise. We are not calling you to live a double standards. We are not calling you to profess something in college and profess something else at home. But we are calling you to live a life that makes difference. And that's what Jesus is all about. Jesus is all about the God himself in the bodily form. And he calls you to follow him just the way he walked. He wants you to walk. So, young people especially, take courage. ఈరోజు మనకు కనిపిస్తున్నట్టు మన దేశంలో కొన్ని అవాంతరమైనటువంటి పరిస్థితులు. They are trying to suppress you. They are trying to push their own ideologies on you. They are trying to, make you fearful at heart. నేనేమైపోతాను, నా పిల్లలు ఏమైపోతారో. This fear is growing. From the Islamic invasion it is growing, and from these pseudo, Hindutva groups that are trying to attack Christian faith and Christian churches is growing. Because of that, you don't need to feel timid. In fact, when these things happen, you need to be very sure that the second coming of our Lord Jesus Christ is very near. ఆయన చెప్పారు ఇలా జరుగుతాయి కాబట్టి జరుగుతూ ఉంది. So be confident about your faith. And if you have questions, please say it out. Acknowledging that you have a question itself is the first step for any answer. If you don't acknowledge that you have a question, then you cannot reach to the answer. You must acknowledge. నీకు ప్రశ్న ఉంది అని ముందు నువ్వు ఒప్పుకోవాలి. నీకు సమస్య ఉంది అని ఒప్పుకోవాలి. అప్పుడే నీకు సమాధానం దొరుకుతుంది. దాన్ని చూసి చూడనట్లుగా వదిలేస్తే సమాధానం దొరకదు. నేను ఎందుకు ఈ మాటలు చెప్తున్నాను అంటే, ఇప్పుడు మనం చూడబోయే విషయాలు అన్నీ కూడా కేవలము ఒక మతాన్ని డీక్రియేట్ చేయడం కోసమో, లేకపోతే ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి యవనస్తులకు ఒక రకమైన ఉద్వేగాన్ని నింపేసి పంపించడం కోసమో కాదు. ఇది చాలా కేర్ఫుల్గా కూర్చుని నిమ్మలంగా ప్రార్థనాయుతంగా, అలాగే వారు నమ్మేటటువంటి ప్రమాణాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని చక్కగా చదువుకుంటూ చేసినటువంటి పని. ఈ పనిని చాలామంది అభినందించరు. కానీ ఒకవేళ మీకు ఉపయోగపడుతుంది అని అనుకుంటే నాకు చాలా సంతోషం అవుతుంది. ఎందుకు అంటే, మన దేవునికి వ్యతిరేకంగా రాసినటువంటి పుస్తకాలు మీరు ఈ మధ్య చూస్తూ ఉండొచ్చు. ఈరోజు ఉదయం బిబు చెప్పినటువంటి సెషన్ అంతా కూడా ఒక వ్యక్తి ఆంధ్ర ప్రాంతంలో నేను అగ్నాస్టిక్ను, లేకపోతే అజ్ఞేయతావాదములకు చెందినవాడిని, నాకు ఏ దేవుడు లేడు అని చెప్పుకునే వ్యక్తి, నిజానికి అలాంటి వాడో కాదో నాకు తెలియదు, ఆ వ్యక్తి రాసినటువంటి పుస్తకానికి రిబట్టల్ అది, ఆయన ఇచ్చినటువంటి సమాధానం. అదే నేను ఇప్పుడు చేయబోతున్నాను. ఈ వ్యక్తి, నేను ఒకనొకప్పుడు క్రైస్తవునిగా ఉండేవాడిని, ఇప్పుడు ఆ క్రైస్తవ్యంలో ఉన్నటువంటి దేవుడు ఎంత దరిద్రుడో తెలుసుకున్నాను, కాబట్టి నేను హైందవ్యాల్లోకి వచ్చేసాను అని చెప్పుకునేటటువంటి బూటకపు మాటలు మాట్లాడతారు కదా, వాళ్ళను
మనం హెచ్చరించడం కోసం ఈ మాటలు మాట్లాడుతున్నాం. అలా చేస్తూ ఉన్నప్పుడు when you see these truths coming to you, what is happening around me, when you know what is happening around you, you will be alert. You will be forced to know what your faith is. You will be pushed to give an answer. And Bible says, when somebody asks questions against you, or when somebody asks why do you believe what you believe, it is your responsibility to give answer to every question and every questioner. It is our responsibility. So let me start with that introduction, that it is our responsibility to answer. Whatever we are doing right from morning is not with the purpose to demolish other faiths, but with the purpose to defend our faith, to defend what we believe and why we believe, and also to warn others that before you come and question my worldview, you better check your own worldview. You better check your own faith. నువ్వు నా విశ్వాసాన్ని కొలవటానికి రావటానికి ముందు, నా విశ్వాసంలో ఉన్నటువంటి నా స్క్రిప్చర్ని కొలవటానికి ముందు, నీ స్క్రిప్చరు నీ దగ్గర ఉన్నటువంటి పుస్తకాలు ఒకసారి కళ్ళు తెరిచి చూడు అని చెప్పడానికి చేసే ప్రయత్నం. సో డోంట్ గెట్ us wrong and don't get us, we are some kind of bigots, anti every other religion అని కాదు. రైట్? సో లెట్స్ మూవ్ అహెడ్. ఈ మధ్య రాసినటువంటి ఈ మత ఛాందసవాదులు కొంతమంది తయారయ్యారని చెప్పాను కదా. భారతదేశంలోనే కాదు, ప్రాముఖ్యంగా మన ఆంధ్ర తెలంగాణ ప్రాంతాల్లో, తెలుగు మాట్లాడే రాష్ట్రాల్లో కొంతమంది పుస్తకాలు రాస్తున్నారు. ఆ పుస్తకాలలో వీళ్ళకు ఉన్నదంతా ఏంటంటే మిడిమిడి జ్ఞానం. మిడిమిడి జ్ఞానం అంటే తెలుసు కదా మీకు. మిడిమిడి జ్ఞానం అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే, ఒక పుస్తకం తీసి మొదటి నుంచి ఆఖరి వరకు ఏ దృక్పథంలో రాశారు అన్న విషయాన్ని అర్థం చేసుకోకుండా మధ్యలో కొన్ని చెరీ పికింగ్ లాగా తీసుకుని దానిపైన సొంత భాష్యం చెప్పేసి అవతలి వాళ్ళని కన్ఫ్యూజ్ చేసి కంగారు పెట్టేసి మసిపూసి మారేడుకాయ చేయటం, ఇలాంటి పనులు చేసేవాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళలో కొందరిని, వాళ్ళు ఎవరి పేర్లు నేను తీయను. ఎందుకు పేర్లు తీయను అంటే ఒక విషయం చెప్తాను. ఈ మధ్య ఇది ఒక ఫ్యాషన్ అయిపోయింది. క్రీస్తు పైన, క్రైస్తవ్యం పైన అడ్డంగా మాట్లాడే ప్రతి ఒక్కడు కూడా ఏమైపోతాడంటే పాపులర్ అయిపోతాడు. నెత్తిని టోపులు పెట్టుకుని, గడ్డాలు పెట్టేసుకుని, కోట్లు వేసుకుని వచ్చేసి మీ దేవుడు మాకి దేవుడు ఒకటే అని చెప్పి కోట్లు సంపాదించే వాళ్ళు ఉన్నారు. మీ దేవుడు మా దేవుడు ఒకటి కాదు అని చెప్పడానికి క్రీస్తు మీద బురదేసే వాళ్ళు కోట్లు సంపాదించుకుంటున్నారు. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు మెన్షన్ ఎనీబడీస్ నేమ్, బట్ ఐ వాంట్ టు వార్న్ యూ. నేను ఒక మాట అయితే చెప్తున్నాను మీకు, అండ్ దట్ ఈస్, ఇఫ్ యూ టేక్ ఛానల్ ఏబిఎన్ ఆంధ్రజ్యోతి. ఏబిఎన్ ఆంధ్రజ్యోతి బయటకు చెప్పకపోయినా కానీ హిందుత్వాన్ని సపోర్ట్ చేయడం కోసమే అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తుంది, కాదంటారా? ఏబిఎన్ ఆంధ్రజ్యోతి పేపర్లో 5 రోజులు వరుసగా ఏమార్చే మతం అని రాసి పబ్లిష్ చేశారు ఫ్రంట్ పేజ్లో, కాదంటారా? ఈ ఆంధ్రజ్యోతి లాంటి పేపర్స్ వీటి వెనకల ఉన్నటువంటి స్వాములు ఎవరో ప్రజలకు తెలియదా? వీటి వెనకలు ఉన్నటువంటి మత ఛాందస వాదులు ఎవరో ప్రజలకు తెలియదా? అన్నీ తెలుసు. కానీ మన దేశంలో ఏం చేస్తూ ఉంటారు అంటే, ఎవరిది పెద్ద నోరో వారికే పెద్ద ఓట్లు ఉంటాయి, ఎవరికి పెద్ద నోరో వారికే వర్తాసులు ఉంటాయి. మనది చిన్న నోరు, పర్వాలేదు, సత్యం మాట్లాడదాం, అటుపక్క ఇటుపక్క రెండు వైపులా సత్యం మాట్లాడదాం. ప్రభువు సత్యం వైపు ఉంటాడు. సత్యము వైపు ఉన్నవాడు ఎన్నటికీ చలించడు. ఇలాంటి చాలా వచ్చాయి. మొన్న ఒక ఆయన టీవీలో అంటున్నాడు, ముసుగు కప్పుకొని, స్వామి గారు, రవి అస్తమించని బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యం వచ్చింది, చేయలేకపోయింది అన్నాడు. అంటే ఆ మాట నేను మాట్లాడట్లేదు మీ ముందు, ఏమీ చేయలేకపోయింది అంటున్నాడు. ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడే గురువులు ఉన్న రోజుల్లో మనం వాటిని సమర్థవంతంగా లేఖనముల ఆధారంగా మనం వాటిని ఎదుర్కోలేదనుకోండి, ఒకానొక రోజు మన పిల్లలు ఇలాగే తయారవుతారు, టిమిడ్గానే తయారవుతారు. బయట ఒక మాట, లోపల ఒక మాట మాట్లాడతారు. ఎందుకు మాట్లాడతారు అంటే, వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి అభిప్రాయాలను చెప్పుకోవటానికి వారి గొంతును నులివేస్తున్నారు. కాబట్టి సంఘంలో మనము వారి గొంతును నిలబెట్టాలి. మన పిల్లల గొంతు నిలబడాలి అంటే తండ్రులుగా ముందు మన గొంతులు నిలబడాలి. ఏమైపోతారో, ఎవరు కేసులు పెడతారో, ఎవరేం చేస్తారో, నన్ను లోపలేస్తారేమో, గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఇది చేస్తారేమో, చేయనివ్వండి. ప్రభు కంటే ఎక్కువ అంటారా? ఏమి కాదు. కాబట్టి ధైర్యం మనకు ప్రభు నేర్పించాడు. చంపటానికి కాదు, ప్రభు కోసం చనిపోవటానికైనా ఆ ధైర్యం మనకు నేర్పించాడు. వీళ్ళు అంటారు, యెహోవా దేవుడు
నిరాకారుడా లేకపోతే సాకారుడా? ఆయనకి శరీరం ఉందా లేకపోతే శరీరం లేదా? ఇంతకు రెండిట్లో ఏది నిజము? బైబిల్లోనేమో ఒక పక్క చూస్తే యెహోవా నిరాకారుడని, ఆయనకు ఆకారం లేదని, రాగద్వేషాలు లేవని, అక్కడెక్కడో ఉంటాడని డిస్క్రిప్షన్ ఉంది. ఇంకొక చోట చూస్తేనేమో అబ్రహాం దగ్గరికి వచ్చి భోజనం చేసేస్తున్నాడు, ఇంకొకరి దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు కనిపించావంటున్నాడు, ఇంకొకరి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతున్నాడు. ఏంటండి ఇది పరస్పరం వైరుధ్యంగా ఉన్నటువంటి మాటలు కదా. Isn't it a logical contradiction that God of the Bible has both the body and not a body? He is bodiless, he is formless, at the same time he is got a body. How is it possible? These are the questions that they raise. So this is the first question. Let's see. వాళ్ళు అనే విషయాలు కొన్ని చూడండి. ఆద్యంత్యాలు చావు పుట్టుకలు లేనివాడై ఉండాలి ఎవరు? దేవుడు అనేవాడు. సామాన్య జ్ఞానానుసారంగా అంటే కామన్ సెన్స్లో గాడ్ మస్ట్ బి బిగినింగ్లెస్ అండ్ ఎండ్లెస్. అవునా? అంటే ఈ షుడ్ బి ఇటర్నల్. యెహోవా దేవుడు ఆద్యంతాలు చావు పుట్టుకలు లేనివాడే. మరి విడివిడి జ్ఞానంతో నోరు పారేసుకునే వీళ్ళు మాత్రం మీ దేవునికి లక్షణాలు ఉన్నాయా అని అంటుంటారు. అయితే మనం ఉల్టా ప్రశ్నించాలి. ఇప్పుడు ఏమనంటే, అయ్యా మా దేవుడు కేవలము ట్రాన్సెండెంటల్ మాత్రమే కాదు. ఈజ్ నాట్ జస్ట్ ఎ ట్రాన్సెండెంటల్ గాడ్. It is a lack of understanding in you about the God of the Bible. He proclaims himself as నేను ఎవరికి అందని వాడిని, సమీపించరాని తేజస్సులో వసించేవాడు. ఆయన సంపూర్ణ మహిమలో నువ్వు ఆయన చూడాలంటే చచ్చూరుకుంటావు, నీ చేత కాదు. కానీ అట్ ది సేమ్ టైం he is able to be innate with us. He is able to be in us, with us, for us. అవునా కాదు? That is the greatness of God of the Bible. నీకు ఆ సంపూర్ణ దృక్పథం తెలియకపోతే ఇలాంటి మిడిమిడి జ్ఞానంలో ఉన్నటువంటి ప్రశ్నలే వేస్తావు. సో వీఆర్ ఆస్కింగ్ దెమ్ బ్యాక్. అయ్యా మరి మీ దేవుళ్ళలో, శతకోటి దేవుళ్ళలో ఒక దేవుడు వినాయకుడు ఉన్నాడు కదా. వినాయకుడు దేవుడు అయినప్పుడు ఆయనకు తయారు చేయబడ్డాడా, ఆయనంతా ఆయన స్వయంభూగా వచ్చాడా అని అడిగితే సమాధానం ఉండదు. ఇది ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటున్నాం మనము? శివపురాణం వాల్యూమ్ నెంబర్ 2 నుంచి తీసుకుంటున్నాం. ముందుకెళ్ళినప్పుడు దాని రెఫరెన్సులు కూడా ఉంటాయి. దేవుడు కేవలము ఆద్యంతాలు లేనివాడు మాత్రమే కాదు, చావు పుట్టుకలు లేనివాడే మాత్రమే కాదు, సర్వజ్ఞుడు అయి ఉండాలి అంటారు సామాన్య జ్ఞానంతో. అయితే నా ప్రశ్న ఒకటి, ఆయనకు ఈ పుస్తకం ఎవరైతే రాశారో, ఇలాంటి మాటలు ఎవరైతే మిడిమిడి జ్ఞానంతో మాట్లాడుతున్నారో వారికి నా ప్రశ్న, ఇది ఒకరిగా చాలా మంది ఉన్నారు, అందరికీ ప్రశ్న ఇది ఏంటంటే, సర్వజ్ఞత అన్నదానికి ముందు నిర్వచనం చెప్పాలి. సర్వజ్ఞత అన్నది నీ మైండ్కి అసలు అర్థమైందా అన్న విషయం చెప్పాలి. అన్నీ తెలిసిన వాడు దేవుడు అయి ఉండాలి అన్న విషయము నీ గ్రంథాల నుంచి ఏ కొటేషన్ బట్టి చెప్తున్నావు? దేవుడు సర్వజ్ఞుడు అయి ఉండాలి అని దేవుని వాక్యము బైబిల్ మాకు చక్కగా చెప్తా ఉంది, కాబట్టి మేము దానికి సమాధానం చెప్తాం. కానీ సామాన్య జ్ఞానంలో దేవునికి 6 లక్షణాలు ఉండాలి అని నువ్వు చెప్తున్నావు కదా. ఈ లక్షణాలు ఏ పురాణం నుంచి, ఏ వేదం నుంచి తీసుకొని చెప్తున్నావు? కొటేషన్ చేసి చెప్పాలి కదా. ఎందుకు చెప్పలేరో తెలుసా? ఎందుకు చెప్పలేరు అంటే వాళ్ళ దగ్గర రెఫరెన్స్లు ఉండవు. వాళ్ళ పుస్తకాలు వాళ్ళకే తెలియదు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే, వెనకల ఒక సామి ముసుగు కప్పుకుని ఆడిస్తూ ఉంటే ముందు తోలు బొమ్మలాగా వీళ్ళు ఆడుతూ ఉంటారు. ఆ సామి ముందుకు ఎందుకు రాడు అంటే, ఆ సామి వస్తే ఆ సాములు వెళ్ళిపోతారు కాబట్టి. అంతా పైకం పైన ఉంటుంది. మనకు అవసరం లేదు. సత్యాన్ని ఉన్నట్లుగా చెప్పాలి. సర్వజ్ఞుడైన దేవుడు పార్వతి స్నానం చేస్తుంటే బయట నిలబడింది పార్వతి కుమారుడు అని కూడా తెలుసుకోలేకపోయాడా? సర్వజ్ఞుడైన దేవుడు నా భార్య తన పెట్టుకునే లేపనంతోనే ఒక కుమారుని చేసుకుంది అన్న విషయం కూడా తెలుసుకోలేకపోయాడా? ఆ సర్వజ్ఞత గురించి మీరు మాట్లాడుతున్నారా? ఏ సర్వజ్ఞత నుంచి మాట్లాడుతున్నారు అన్న ప్రశ్న మనం వేయగలగాలి. వేయాలి అంటే మనకు తెలిసి ఉండాలి. ఏం తెలిసి ఉండాలి? మనమేం నమ్ముతున్నామో తెలుసుకోవాలి. అవతలి వ్యక్తి ఏ ప్రశ్నలు అయితే అడుగుతున్నాడో దానికి కావలసినటువంటి మెటీరియల్ కూడా మన దగ్గర ఉండాలి. దేవుడు సర్వశక్తిమంతుడై ఉండాలి. హీ మస్ట్ బి ఆమ్ని పొటెంట్. అయితే సర్వశక్తిమంతుడైన శివుడు ఒక భక్తుడిని సృష్టించి, ఆ భక్తుడు శివభక్తి చేసి చక్కగా మంచిగా ఒక వరం పొంది శివుణ్ణి చంపడానికి వచ్చాడు. ఇది సర్వశక్తిమంతిత్వం అంటారా? రెఫరెన్స్ ఇస్తాను మళ్ళీ. ఈ సర్వశక్తిమంతిత్వం గురించి మాట్లాడుతున్నారా? వాట్ కైండ్ ఆఫ్ omnipotence are you referring to and where is it in your books? That's the question that we talk about. మీరు
సామాన్య జ్ఞానంతో ఉండే దేవునికి సంబంధించినటువంటి 6 లక్షణాలు చెప్తున్నారు. 3 లక్షణాలు నేను చెప్పాను. 3 లక్షణాలు నువ్వు నమ్మే దేవుడు లేవు. మరి అదెందుకు దేవుడు కాదు, లేకపోతే అదెందుకు దేవుడు, ఎందుకు దేవుడు కాదు అన్నదానికి సమాధానం చెప్పాలి. సర్వ సృష్టి స్థితి లయలకు కారకుడై ఉండాలంట. అంటే సృష్టించాలి, వాటిని మెయింటైన్ చేయాలి, దాన్ని లయకారకుడు కూడా అయి ఉండాలి. ఇంతకీ సృష్టిని సృష్టించిన వాడు యెహోవా దేవుడు అని బైబిల్ 100% చెప్తా ఉంది. ఒకసారి ఏం జరిగిందంటే, ఇదే శివపురాణంలో ఒక ఆయన సృష్టికర్త అయినటువంటి నేనే బ్రహ్మను అని చెప్పుకునే శివుడు కాకుండా ఆయన సృష్టించినటువంటి సృష్టిలో ఒక సృష్టి బ్రహ్మగారు ఆయన సృష్టి చేయడానికి మొదలుపెట్టి ఫస్ట్ సృష్టి చేస్తున్నారు. సృష్టి చేస్తూ ఉంటే కొన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ వచ్చాయి, కొన్ని వస్తువులు వచ్చాయి. ఆయనకు చాలా కోపం వచ్చేసింది. ఇంత కష్టపడి నేను 4 తలకాయలు వేసుకుని ఇలాగే రాస్తుంది, నా సొంత మాటలు కాదు, నేను చతుర్ముఖుడనై ఉండి అంటే 4 తలకాయలు వేసుకుని కూర్చుని నేను సృష్టి చేస్తుంటే ఏంటి బొమ్మను కుడిగలు వస్తున్నాయి బయటికి అని శివనామ జపం చేస్తాడు. అయ్యా నాకు ఏదైనా సహాయం చేయదు, నువ్వు పర్వాలేదులే, నువ్వు నన్నే నమ్ముకో, నువ్వు టెన్షన్ పడకు, మళ్ళీ చేయన్నారు. అంటే ఆయన మళ్ళీ కూర్చుని మళ్ళీ సృష్టి ఆరంభించాడు. సృష్టి ఆరంభిస్తే చివరికి ఆఖరిలో అంతా ప్రయత్నించగా ఎవరు వచ్చారు? మనుష్యుడు వచ్చాడు. మనుష్యుడిని కిరీటం వంటి వాడంట. మనుష్యుడు దేనికి? సృష్టి యావత్తులోనూ కిరీటం వంటి వాడైనటువంటి మనుష్య వచ్చినప్పుడు అప్పుడు బ్రహ్మ సంతోషపడ్డాడు. మన దేవుడు ఏం చేశాడు? కలుగును గాక అంటే ఏమైంది? కలిగింది సృష్టి. దేవుడు తన సొంత పోలికలో తన పోలిక చొప్పున మనల్ని చేసుకున్నాడు. దేవుని వాక్యం చాలా స్పష్టంగా ఉంటే ఇక్కడ సృష్టి చేత సృష్టిస్తున్నాడు ఇంకొక సృష్టికర్త. ఇంతకు సృష్టికర్తలు ఎందరో కూడా తెలియదు. ఇంతకు సృష్టికర్తలు ఎందరో అన్న విషయం కూడా తెలియదు. నీ దానిపైన నీకు అవగాహన లేకుండా అవతల వాటిపైన బుడత ఎందుకు వేయడం అన్నదే మన ప్రశ్న. సర్వవ్యాపకుడు అయి ఉండాలి అంటారు. అంటే అన్ని చోట్ల ఒకే సమయంలో ఉండగలగాలి. కైలాసగిరిలో తపోనిద్రలో నిద్రపోయే శివుడు ఏ విధంగా అన్ని చోట్ల ఉన్నాడు అన్న ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పగలగాలి కదా. సామాన్య జ్ఞానంతోనే వీఆర్ ఆస్కింగ్ ద సేమ్ కామన్ సెన్స్ క్వశ్చన్. ఒకానొకసారి ఏం జరిగింది అంటే, పార్వతీదేవి గారు శివుడు ఇద్దరు కలిసి వారి డివైన్ స్పోర్ట్ అంటారు దీన్ని, అంటే వారి క్రీడలు ఆ డివైన్ స్పోర్ట్లో వెళ్ళిపోయారు 1000 సంవత్సరాలు ఎక్కడా కనపడకుండా. వీళ్ళందరూ వెంబలేకపోతున్నారు, మొత్తం దేవతలందరూ వెళ్ళిపోయారు. ఇది కూడా ఎక్కడ ఉందంటే శివపురాణంలోనే 2వ వాల్యూమ్లో ఉంటుంది. నేను మీకు ఇప్పుడు కోట్ చూపిస్తాను దీని తర్వాత. ఆయన వెళ్ళిపోయి వాళ్ళ క్రీడల్లో వాళ్ళు ఉంటే ఒక 1000 సంవత్సరాలు దేవతలందరూ భయపడిపోయి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారని వెతకడం మొదలుపెట్టారు. సర్వవ్యాపిని వెతకడం ఏంటి? సర్వవ్యాపిని వెతుకుతారా? డూ యూ సర్చ్ ది ఆమ్ని ప్రెజెంట్ గాడ్? అవతల వాడిని ప్రశ్నించేటప్పుడు నాది నేను తెలుసుకోవాలి. నాది నేను తెలుసుకుని అవతల వాడిని ప్రశ్నిస్తే బాగుంటుంది కదా. కాబట్టి కాస్త జ్ఞానం కలిగి వాళ్ళు ప్రవర్తిస్తారు కనీసం ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత అని అనుకుంటున్నాను. రాగద్వేషాలకు అతీతుడై ఉండాలంట. అంటే యెహోవా దేవుడు చాలా కోపం గలవాడు, పోయే కొద్ది వస్తాయి. అవన్నీ కూడా మనం రెఫరెన్స్లతో మాట్లాడుకుందాం. వీళ్ళకి చాలా ఇమోషనల్, ఒక్క వెంటనే కోప్పడిపోతాడు, మళ్ళా సంతోషపడిపోతాడు, నేను తిడతాడు, అసూయ ఎక్కువ ఆయనకు, ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడాడు ఆ పుస్తకంలో. వాటిని ఒకదాని తర్వాత ఒకటి అన్ని చూద్దాం ఇప్పుడు మనకు సమయం ఉన్నంతలో. కానీ రాగద్వేషాలకు అతీతమై ఉన్నవాడు కేవలం యెహోవా మాత్రమేనా? అందరు దేవుళ్ళు అలాగే ఉండాలా? నీకున్న దృక్పథంలో నువ్వు ఏ శివుణ్ణి అయితే దేవుడిగా కొలుస్తున్నావో ఆ మహాకాలుడు త్రినయనుడు ఆయనకు క్షణికావేశం రాదా? క్షణికావేశంలో సొంత కుమారుని చంపుకోలేదా? క్షణికావేశంలో ఆయన శుక్రకణాన్ని ఎక్కడ దాచిపెట్టాలో తెలియక 10 మంది పైన ప్రయోగం చేసినటువంటి విషయాలు తెలుసుకోలేదా? మర్చిపోయేటంటారు. మర్చిపోయే వాళ్ళు మనకు గుర్తు చేస్తున్నారు. ఏమని? రోజు బైబిల్ చదువుతారు వీళ్ళు, కానీ వీళ్ళ దేవుడి గురించి తెలియదు అని చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు చూద్దాం, మనకు తెలీదా తెలుసా అన్న విషయం. సో ఎప్పుడైనా సరే ఇలాంటి వాళ్ళతో మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు, ముఖ్యంగా రాబోయే సంవత్సరాల్లో ఇదే మనకు జరగబోతా ఉంది. క్రైస్తవ్యాన్ని 2020కి సంపూర్ణంగా సమాప్తం చేస్తాము అన్నది ఈ మత ఛాందసవాదుల యొక్క ఆరోపణ, లేకపోతే వాళ్ళ యొక్క ఛాలెంజ్. క్రైస్తవ్యాన్ని అంట 2020కి నామరూపాలు లేకుండా చేస్తారంట. చాలామంది వచ్చారు, చేస్తామన్న వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోయారు.
మనం ఇక్కడే ఉన్నాం, మీరు వెళ్తారు అని చెప్పడం కోసమే ఈ మాటలు. సో ఎవరైతే మన దృక్పథాన్ని ప్రశ్నిస్తారో తిరిగి వారి దృక్పథాన్ని ప్రశ్నించండి. ఇది మనకు ప్రభువు నేర్పినటువంటి పద్ధతి. ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి ప్రశ్నించిన ప్రతి వాడిని తిరిగి ప్రశ్నించాడు. ఎక్కడ కూడా డైరెక్ట్గా సమాధానం చెప్పలేదు. డైరెక్ట్గా సమాధానం చెప్తే అది ప్రశ్న రూపంలోనే చెప్పాడు. కాబట్టి క్రైస్తవ యువతులు ధైర్యంగా ఉండాలి. ఒక్కసారి కొంచెం ఆ విషయాలు అలా 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 తెరుచుకుంటే చాలు, అంత తెలిసిపోతుంది. సో ఎవరైతే ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడుతున్నారో చిల్లర మూకల్లాగా వాళ్ళని నేను హైందవులుగా అసలు గుర్తించను. నేను మళ్ళీ క్లారిఫై చేస్తాను. ఎందుకు హైందవులుగా గుర్తించను అంటే, హైందవ సోదరులు మా కుటుంబాల్లో ఉన్నారు, మా ఇంటి పక్కన ఉన్నారు, అన్ని చోట్ల ఉన్నారు. హైందవ సోదరులు ఎప్పుడు కూడా ఇలాంటి చిల్లర మూక మాటలు మాట్లాడరు. వారికి వారి భక్తి, వారి శ్రద్ధ, వారికి ఉన్నటువంటి అవగాహనలో వాళ్ళు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. చక్కగా ఒకరితో పెద్దగా విభేదించకుండా. ఎందుకంటే హైందవ సాంప్రదాయమే అది. హైందవ సాంప్రదాయం ప్లూరాలిటీ అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే, నీ సత్యం నీకు, నా సత్యం నాకు, ఏ మార్గం ఎక్కినా కానీ వెళ్ళేది భగవంతుని దగ్గరికే అన్నది వాళ్ళ సిద్ధాంతం. అది మరిచిన వాళ్ళని హిందువులని ఎలా అంటాం? అనం. అవతలి వాడి మార్గం తప్పు అని చెప్పేవాడు హిందువుడు ఎలా అవుతాడు? కాడు. కాబట్టి సైద్ధాంతికంగా ఇలాంటి మాటలు చెప్పేవాళ్ళను హిందువులు కోలో వేయకండి. వీళ్ళు హిందువులు కాదు. వీళ్ళు ఏంటంటే హిందూ మతాన్ని హైజాక్ చేయాలనుకుంటున్నటువంటి వాళ్ళు. హిందూ మతాన్ని హైజాక్ చేసి భారతదేశంలో కల్లోలాలు సృష్టించి భారతదేశాన్ని విడగొట్టాలి అని ఆలోచించేవాళ్ళు. ఇలాంటి వాళ్ళని హిందువులుగా గౌరవించకండి. మన హిందూ సహోదరులు అలాంటి వాళ్ళు కాదు. మన హిందూ సహోదరులు చాలా మంచివాళ్ళు. మనం వెళ్తాం, వాళ్ళతో భోజనం చేస్తాం, వాళ్ళు మన పెళ్ళిళ్ళకి వస్తారు, మన వాళ్ళ పెళ్ళిళ్ళకి వెళ్తాం, మన పిల్లల్ని ఇస్తాం, వాళ్ళ పిల్లలు పెళ్లి చేసుకుంటాం. ఇలా ఎంతో సామరస్యంగా ఉంటున్నాం మనం. కానీ మత కల్లోలాలు చిచ్చులు లేపి మనల్ని భ్రష్టు పట్టించాలి మన దేశాన్ని. హిందువులు కాని వాళ్ళు ఉన్నారు, జాగ్రత్తగా మనం ఆలోచించాలి. ఎందుకంటే సిద్ధాంతానికి బయట మాట్లాడేవాడు హిందువు ఎలా అవుతాడు? కాబట్టి విడివిడి జ్ఞానంతో మాట్లాడే వాళ్ళని హిందువుల కిందికి అసలు వేయకండి. వీళ్ళు కేవలము ఒక అల్లరి మూక మాత్రమే. రికగ్నిషన్ కావాలి. ఏ మునో ఏ సాదో ఏ నెత్తిని పట్టేసుకున్నాడో 10 రూపాయలు పడేస్తే దానికోసం బతుకుతూ ఉంటారు ఇలాంటి వాళ్ళు. అలాంటి వాళ్ళ గురించి మనం పెద్దగా పట్టించుకోకూడదు. కానీ వారు మాట్లాడే మాటలను కనుక అలాగే పోనిచ్చామనుకోండి, ఒక అబద్ధాన్ని ఎక్కువ కాలం సేపు గట్టిగా చెప్పగలిగితే ఆ అబద్ధం నిజమవుతుంది. అవునా కాదా? కాబట్టి అబద్ధాన్ని అబద్ధంలాగానే మనం పటాపంచలు చేయాలి. అదే ఈ ప్రయత్నం.